हेलो मित्रों केम छो मजामां छो आ अमारी यूट्यूब चैनल पर तमारुं स्वागत है। आजनो आपणो विषय है मित्रों के गुजरात हाईकोर्ट बेलीफ अने पटावाळा माटे खूब उपयोगी संपूर्ण गुजराती साहित्यनी प्रश्नोत्तरीनी सीरीज है मित्रों, जेना अंदर आज आपणे 50 प्रश्नों समझीशुं। मित्रों तमने खबर है कि तमारी गुजरात हाईकोर्ट बेलीफ अने पटावाळाना अंदर गुजराती भाषा करीने एक अभ्यासक्रमना अंदर टॉपिक आपवामां आव्यो छे मित्रों। एना अंदरथी आ लेवलना प्रश्नों हवे पूछाशे मित्रों, बरोबर। अने 15+ मार्क्सनुं मित्रों आ गुजराती भाषा तमारुं पूछाशे, एटले विडियोने 2 થી 3 વાર જોઈ લેવાનું અને આ વિડીયોની લિંક તમારા મિત્રોને શેર કરી દેવાની। અને આ પ્રકારના વિડીયો બનાવવાના અંદર ઘણી બધી મહેનત બનતી હોય છે, એટલે ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો। આ વિડીયોની લિંક તમારા મિત્રોને શેર કરજો। તો ચાલો મિત્રો આપણે ગુજરાત હાઈકોર્ટ બેલીફ અને પટાવાળા માટે ખૂબ ઉપયોગી ગુજરાતી સાહિત્યના 50 પ્રશ્નો આપણે સારી રીતે સમજીએ મિત્રો। અને આ સિરીઝ આગળ ચાલુ રહેશે। પહેલા નંબરનો પ્રશ્ન છે મિત્રો કે ગુજરાતી ભાષાનો મૂળ કઈ ભાષામાં રહેલું છે? તો આનો જવાબ આવશે મિત્રો ગુજરાતી ભાષાનો મૂળ છે અને સંસ્કૃત ભાષાના અંદર રહેલું છે। घणी बधी एक्जामना अंदर आ प्रश्न आवी गयेलो। हवे बीजा नंबरनो प्रश्न समझीए कि गुजराती साहित्यने कया बे भागमां विभाजित करवामां आवे छे? तो गुजराती साहित्यने मित्रों आ बे भागना अंदर विभाजित करवामां आवे छे। एक छे मध्यकालीन गुजराती साहित्य, बीजा नंबरमां आवे छे अर्वाचीन गुजराती साहित्य। हवे तीजा नंबरनो प्रश्न समझीए कि मध्यकालीन गुजराती साहित्यनो समय जणावो। तो आनो जवाब आवशे मित्रों ईस्वीसन 1185 थी लईने 1850 सुधीनो जे समयगाळो छे मित्रों ए मध्यकालीन गुजराती साहित्यनो समयगाळो कहेवाय छे। अने हवे मित्रों तमारा जे गुजराती भाषा अंदर आ लेवल पर प्रश्नों पूछाशे। वीडियो गमतुं होय तो लाइक शेर कॉमेंट करजो और चैनल पर नवा हो तो चैनल ने सब्सक्राइब 100% करी देजो। हवे तीजा नंबरनो प्रश्न समझीए कि अर्वाचीन गुजराती साहित्यनो समयगाळो जणावो मित्रों। तो ईस्वीसन 1850 थी लईने आज दिन सुधीनो जे समयगाळो छे ने एने अर्वाचीन गुजराती साहित्यनो समयगाळो कहेवाय छे। हवे चौथा नंबरनो प्रश्न समझीए कि मध्यकालीन गुजराती साहित्यना कया बे भाग पड़े छे? तो एक पड़े छे मित्रों जैन साहित्य और बीजू पड़े छे मित्रों जैनेतर साहित्य। हवे पांचमा नंबरनो प्रश्न समझीए कि जैन साहित्यनो समयगाळो अने तेने कया बीजा नामथी ओळखवामां आवे छे? मित्रों मोस्ट टाइम्पी प्रश्न छे, घणी बधी एक्जामना अंदर आ पूछाई गयेलो छे कि जैन साहित्यनो समयगाळो अने एने बीजा कया नामथी ओळखवामां आवे छे? तो ईस्वीसन 1185 थी लईने 1414 सुधीनो जे समयगाळो छे मित्रों एने जैन साहित्य तरीके ओळखवामां आवे छे। अने जैन साहित्यनुं बीजुं नाम छे मित्रों रासयुग तरीके पण ओळखवामां आवे छे अने एने ज मित्रों हेमयुग तरीके ओळखवामां आवे छे। तो एक प्रश्नना अंदरथी मित्रों 2 થી 3 प्रश्नों तमने मळी गया बरोबर जवाब साथे। हवे छठ्ठा नंबरनो प्रश्न समझे कि जैनेतर साहित्यनो समयगाळो अने तेने कया नामथी ओळखवामां आवे छे? तो याद राखजो मित्रों जैनेतर साहित्यनो समयगाळो छे ईस्वीसन 1414 थी लईने 1850 सुधीनो समयगाळो छे। अने जैनेतर साहित्यनुं मित्रों बीजुं नामथी मित्रों ओळखवामां आवे छे नरसिंह युग तरीके पण ओळखवामां आवे छे अने प्रेमानंद युग तरीके पण ओळखवामां आवे छे। याद राखजो मित्रों नरसिंह युग अने प्रेमानंद युग तरीके पण ओळखवामां आवे छे जैनेतर साहित्यने। तो मित्रों जुओ आवा लेवलना प्रश्नोनी तैयारी करवी पड़शे मित्रों तमारी एक्जाम पास करवी होय तो, बरोबर। कारण के तमने खबर है कि आ बेलीफ अने पटावाळाना अंदर गुजराती भाषा हवे एक अलगथी अभ्यासक्रमना अंदर टॉपिक आपवामां आवे छे अने एना अंदरथी मित्रों टफ लेवलना अंदर आवा प्रश्नों निकળી શકે છે। जो वीडियो गमतो हो तो लाइक शेर कॉमेंट जरूरथी करी देजो। हवे 7मा नंबरनो प्रश्न समझीए कि जैन साहित्यमां प्रथम जैन साहित्यकार कोण छे? तो हेमचंद्राचार्य छे अने घणी बधी एक्जामना अंदर आ प्रश्न पूछाई गयो। हवे 8मा नंबरनो प्रश्न समझीए कि गुजराती भाषाना बीज क्यारे अने कई कृतिमां रचायेला छे? तो याद राखजो मित्रों गुजराती भाषाना बीज छे मित्रों 1185 में भरतेश्वर बाहुबली रास नामनी जे कृति छे एना अंदर रचवामां आव्या हता। हवे 9मा नंबरनो प्रश्न समझे कि भरतेश्वर बाहुबली रास कृतिना रचयिता कोण छे? तो शालिभद्र सूरी छे मित्रों। अने आ प्रश्न छे मित्रों घणी बधी एक्जामना अंदर पूछाई गयो। हवे 10मा नंबरनो प्रश्न आपणे समझीए कि भरतेश्वर बाहुबली रासमां शानुं वर्णन करवामां आव्युं छे? तो याद राखजो मित्रों आ भरतेश्वर बाहुबली रासना अंदर मित्रों जैन धर्मना प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव जेमनुं नाम छे आदिनाथ तरीके पण ओळखवामां आवे छे ना 2 पुत्रों भरत अने बाहुबलीना युद्धनुं वर्णन करवामां आवेलुं छे। अने जे आ भरतेश्वर बाहुबली रास छे मित्रों एने वीर रस प्रधान कृति तरीके पण ओळखवामां आवे छे। तो तमारी एक्जामना अंदर मित्रों आ लेवल सुधीना प्रश्नों पूछाई शके छे, बरोबर। हवे 11मा नंबरनो प्रश्न समझे कि जैनेतर साहित्यना प्रथम कवि कोण छे? तो जैनेतर साहित्यना प्रथम कवि छे मित्रों नरसिंह मेहता छे। हवे 12मा नंबरनो प्रश्न समझे कि गुजराती भाषाना प्रथम कवि कोण कहेवाय छे? तो नरसिंह मेहता छे मित्रों ए गुजराती भाषाना प्रथम कवि कहेवाय छे। हवे 13मा नंबरनो प्रश्न समझे कि नरसिंह मेहताने आदि कवि तरीके उपनाम कोणे आप्युं हतुं? तो उमाशंकर जोशी मित्रों नरसिंह मेहताने मित्रों आदि कवि तरीके ओळखाव्या हता अने उपनाम आप्युं हतुं, बरोबर उमाशंकर जोशीए। तो मित्रों याद राखजो गुजराती भाषाना अंदर मित्रों आ लेवल पर पूछाशे। वीडियो गमतुं होय तो लाइक शेर कॉमेंट जरूरथी करजो। चैनल पर नवा हो तो चैनल ने सब्सक्राइब पण 100% करी देवानी।
હવે 14મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે મધ્યકાલીન ગુજરાતી સાહિત્યના પ્રથમ કવિ કોણ છે? તો નરસિંહ મહેતા છે મિત્રો એ મધ્યકાલીન ગુજરાતી સાહિત્યના પ્રથમ કવિ કહેવાય છે મિત્રો. જોઈ લો મિત્રો પ્રશ્નો કેવા છે અને કેવા નીકળે છે મિત્રો, એટલે આવા પ્રશ્નોની તૈયારી કરવાની રહેશે. હવે 15મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે મધ્યકાલીન ગુજરાતી સાહિત્યના અંતિમ કવિ કોણ છે? તો કવિ દયારામ છે મિત્રો એ મધ્યકાલીન ગુજરાતી સાહિત્યના અંતિમ કવિ કહેવાય છે. હવે 16મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે મધ્યકાલીન ગુજરાતી સાહિત્યને બીજા કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે? તો મિત્રો આને છે ભક્તિ યુગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે મધ્યકાલીન ગુજરાતી સાહિત્યને, બરોબર, ભક્તિ યુગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે 17મા નંબરનો પ્રશ્ન છે મિત્રો મોસ્ટ આઈમ્પી પ્રશ્ન છે કે સુધારક યુગ, નર્મદ યુગ, દલપત યુગ. યાદ રાખજો મિત્રો આ ત્રણે યુગ છે મિત્રો એક જ છે પણ અલગ અલગ નામ છે, યાદ રાખજો. સુધારક યુગ, નર્મદ યુગ, દલપત યુગનો સમયગાળો જણાવતો 1850થી લઈને 1885 સુધીનો જે સમયગાળો છે મિત્રો એને સુધારક યુગ, નર્મદ યુગ અથવા દલપત યુગ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. હવે 18મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે સાક્ષર યુગ, પંડિત યુગ, ગોવર્ધન યુગનો સમયગાળો જણાવો. તો યાદ રાખજો મિત્રો 1885થી લઈને 1915 સુધીનો જે સમયગાળો છે મિત્રો એ બધાને સાક્ષર યુગ, પંડિત યુગ અને ગોવર્ધન યુગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ ત્રણ યુગ એક જ છે મિત્રો પણ અલગ અલગ નામથી ઓળખાય છે. જો પરીક્ષાના અંદર પૂછાઈ જાય તો મિત્રો યાદ રાખી લેવાના, એટલા માટે દરેક વસ્તુ આના અંદર આવરી લીધી છે, બરોબર. જેનો સમયગાળો છે 1885થી લઈને 1915 સુધીનો. હવે 19મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ગાંધી યુગ, મોહન યુગનો સમયગાળો જણાવો. તો ગાંધી યુગ, મોહન યુગનો સમયગાળો છે મિત્રો 1915થી લઈને 1940 સુધીનો સમયગાળો. હવે 20મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે અનુગાંધી યુગનો સમયગાળો જણાવો મિત્રો. તો 1940થી લઈને 1960 સુધીનો જે સમયગાળો છે ને મિત્રો એને અનુગાંધી યુગનો સમયગાળો કહેવાય છે, બરોબર. અને મનુભાઈ પંચોળી મિત્રો આ સમયના અંદર થઈ ગયેલા છે, એટલે આવા પણ પ્રશ્નો પૂછાઈ શકે છે. હવે 21મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે આધુનિક યુગનો સમયગાળો જણાવો મિત્રો. તો આધુનિક યુગનો સમયગાળો છે મિત્રો તો આનો જવાબ આવશે મિત્રો 1960થી લઈને આજ દિન સુધીનો જે સમયગાળો છે મિત્રો એને આધુનિક યુગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને આ યુગના જે મહાન કવિ છે મિત્રો સુરેશ જોશી છે મિત્રો. ડાયરેક્ટ આવો પ્રશ્ન પૂછી શકે કે આધુનિક યુગના મહાન કવિ કોણ છે મિત્રો? તો સુરેશ જોશી છે. તો મિત્રો આ પ્રશ્નનો લેવલ તમને કેવું લાગ્યું એ કોમેન્ટની અંદર બતાવજો. ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને આ વિડીયોની લિંક તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો. હવે 22મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે રાસ શબ્દનો સૌપ્રથમ ઉલ્લેખ કઈ કૃતિમાં અને કોણે કર્યો હતો? તો દેશી નામમાળા કૃતિના અંદર અને હેમચંદ્રાચાર્ય લેખકે મિત્રો તમને ખબર છે રાસ શબ્દનો ઉલ્લેખ કરેલો છે, બરોબર. આવા પ્રશ્નો પૂછાઈ શકે છે. હવે 23મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે રાસ શબ્દ કયા શબ્દ ઉપરથી ઉતરી આવ્યો છે? તો રાસ શબ્દ છે મિત્રો રાસક સંસ્કૃત શબ્દ ઉપરથી ઉતરી આવેલો છે, બરોબર. રાસક નામનો જે સંસ્કૃત શબ્દ છે ને એના ઉપરથી આ રાસ શબ્દ ઉતરી આવેલો છે. હવે 24મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે અબ્દુલ રહેમાન રચિત રાસ કયો છે? તો યાદ રાખજો મિત્રો અબ્દુલ રહેમાન રચિત રાસ છે એનું નામ છે સંદેશા રાસ છે અને 1420ના અંદર આની રચના કરવામાં આવી હતી. હવે 25મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ગુજરાતી સાહિત્યમાં રાસ કોણે આપ્યા છે? તો આનો જવાબ આવે છે મિત્રો કવિ બોટાદકરે મિત્રો ગુજરાતી ભાષાના અંદર, ગુજરાતી સાહિત્યના અંદર રાસ આપ્યા છે. અને આ પ્રશ્ન છે મિત્રો ઘણી બધી એક્ઝામના અંદર પૂછાઈ ગયો, બરોબર. હવે 26મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ગુજરાતી ભાષાનું સૌપ્રથમ ફાગુ કાવ્ય કોના દ્વારા લખાયેલું છે? તો ગુજરાતી ભાષાનું સૌપ્રથમ ફાગુ કાવ્ય છે મિત્રો એ જીન પદ્મસુરીના નામે મિત્રો લખાયેલું છે. યાદ રાખજો મિત્રો મોસ્ટ આઈમ્પી પ્રશ્ન છે અને આવા પ્રશ્નો મિત્રો તમારી એક્ઝામના અંદર જોવા મળશે. હવે 27મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ફાગુને હેમચંદ્રાચાર્યએ ફગુ ઉલ્લેખ કર્યો. ફગુનો અર્થ શું થાય છે? તો વસંત ઉત્સવ થાય છે મિત્રો. યાદ રાખજો મિત્રો ફાગુને હેમચંદ્રાચાર્યએ ફગુ તરીકે ઉલ્લેખ કર્યો છે અને ફગુનો અર્થ થાય છે વસંત ઉત્સવ થાય છે. હવે 28મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ફગુનો મુખ્ય રસ કયો છે? તો ફગુનો મુખ્ય રસ છે મિત્રો શૃંગાર કરુણ રસ કહેવાય છે, બરોબર. શૃંગાર અને કરુણ રસ કહેવાય છે. હવે 29મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ફાગુ રાસ કયા માસમાં ગાવામાં આવે છે? તો યાદ રાખજો મિત્રો આ ફાગુ રાસ છે ને મિત્રો એ ફાગણ માસના અંદર ગાવામાં આવે છે. તો મિત્રો આ 29 પ્રશ્નો તમને કેવા લાગ્યા એ કોમેન્ટ કરીને જરૂરથી બતાવજો. હજુ મિત્રો આપણે 50 પ્રશ્નો જોવાના છે, આગળ હજુ પ્રશ્નો આવે છે. એના પહેલાં મિત્રો એક બહુ મહત્ત્વની સરસ મજાની માહિતી આપું છું મિત્રો જે તમારે સારી રીતે સમજવાની રહેશે. કારણ કે મિત્રો તમને ખબર છે કે ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓને ખબર જ નથી હોતી કે હાઈકોર્ટ, બેલીફ અને પટાવાળાના અંદર મિત્રો એનો અભ્યાસક્રમ શું છે, કેટલા માર્ક્સનું પેપર છે, કેટલું ટાઈમિંગ છે એ ખબર નથી હોતી. તો સૌપ્રથમ મિત્રો યાદ રાખજો તમારું 100 માર્ક્સનું પેપર હશે, બરોબર. 1.5 કલાકનો સમય
હશે 1 કલાકના 30 મિનિટ એટલે 1.5 કલાકનો તમારી જોડે સમય હશે મિત્રો અને બંનેનો અભ્યાસક્રમ સેમ છે મિત્રો અભ્યાસક્રમના અંદર કયા કયા ટોપિક આપ્યા છે એ એકવાર મિત્રો જોઈ લો મિત્રો આના અંદર સૌપ્રથમ ટોપિક આપ્યો છે ગુજરાતી ભાષા સામાન્ય જ્ઞાન ગણિત રમતગમત રોજબરોજની ઘટનાઓ જેને આપણે કરંટ અફેર્સ કહીએ છીએ એ મિત્રો અને કોમ્પ્યુટરનું પાયાનું જ્ઞાન મિત્રો આ 6 ટોપિક આપ્યા છે મિત્રો જેના અંદરથી તમારું બેલીફ અને પટાવાળાનું પેપર નીકળશે મિત્રો તો મિત્રો આ 6 ટોપિક તમારે કડકડાટ પાકા કરવાના રહેશે મિત્રો આ 6 ટોપિકના અંદરથી મેં કેટલા વિષયો ઉપર કેટલા ટોપિક ઉપર વિડીયો બનાવ્યા છે મિત્રો એ તમે જોઈ લો સામાન્ય જ્ઞાનના અંદર મિત્રો 9 વિડીયો બનાવ્યા છે મિત્રો આપણે રમતગમતના 2 વિડીયો બનાવ્યા છે કોમ્પ્યુટરનું 1 વિડીયો બનાવીશું અને બાકીના જે ટોપિક છે મિત્રો હવે વિડીયો આવતા રહેશે એટલે ચેનલને જોઈન કરી દેજો તો આ બધી વસ્તુ મિત્રો યાદ રાખવાની છે ત્યારે જ પરીક્ષા આપવાની મિત્રો બરોબર હવે તમને જણાવી દઉં મિત્રો કે ગુજરાત હાઈકોર્ટ બેલીફ અને પટાવાળા માટે મિત્રો આપણી ચેનલ પર ઘણા બધા વિડીયો બનાવ્યા છે મિત્રો મોડલ પેપરો બનાવ્યા છે જીકેના વિડીયો બનાવ્યા છે ટોપિક ઉપર વિડીયો બનાવ્યા છે એ બધા વિડીયો ચેનલ પર જઈને જુઓ અથવા આ વિડીયો જ્યારે પૂરું થશે એની એન્ડ સ્ક્રીન ઉપર આખો વિડીયો ત્યાં મૂકી દે મિત્રો બરોબર એટલે ત્યાંથી પણ તમે જોઈ શકો છો અને બીજી મહત્વની વસ્તુ મિત્રો કે પોલીસ કોન્સ્ટેબલની પણ તૈયારી આપણી ચેનલ પર થાય છે મિત્રો એના પણ મોડલ પેપરો બનાવ્યા છે અને એના જે વિષય જે નક્કી થયા છે મિત્રો એના પર પણ વિડીયો બનાવ્યા છે મિત્રો એની પણ લિંકો મિત્રો આપણે ચેનલ પર પડેલી છે મિત્રો ત્યાંથી તમે જોઈ લો બરોબર ટીચિંગ ગજે કરીને ટેલિગ્રામના અંદર ચેનલ બનાવી છે આ વિડીયોની ડિસ્ક્રિપ્શનના અંદર લિંક આપે મિત્રો ત્યાં જઈને તમે મને જોઈન કરજો કારણ કે એના અંદર વિડીયોની આવનારી ભરતીની પોસ્ટ અપલોડ કરતો હોઉં છું અને મહત્વના જે આ બેલીફ પટાવાળા અને પોલીસ કોન્સ્ટેબલના આખા પ્લેલિસ્ટની લિંક પણ એના અંદર મૂકતો હોઉં છું મિત્રો એટલા માટે ટેલિગ્રામ ચેનલને જોઈન કરી દો હવે 30મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ફાગુની શરૂઆત ક્યારથી થાય છે તો ફાગુની શરૂઆત છે મિત્રો એ વસંત ઋતુથી થાય છે યાદ રાખજો મિત્રો ફાગુની શરૂઆત છે વસંત ઋતુથી થાય છે હવે 31મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ફાગુને કયા ખંડમાં વિભાજિત કરવામાં આવે છે તો ફાગુને છે મિત્રો એ ભાસ અને ઉલ્લાસ આ 2 ખંડના અંદર વિભાજિત કરવામાં આવે છે તો જોઈ લો મિત્રો આ પ્રશ્નનું લેવલ તમને કેવું લાગે છે અને આવા પ્રશ્નો મિત્રો હવે તમારી એક્ઝામના અંદર આવી શકે છે હવે 32મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ફાગુ શબ્દ કોની અને કઈ કૃતિના અંદર જોવા મળે છે તો ફાગુ શબ્દ છે મિત્રો એ હેમચંદ્રાચાર્યની દેશી નામમાળા નામની કૃતિના અંદર જોવા મળે છે હવે 33મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે 12માસી કાવ્યનો મુખ્ય રસ કયો છે તો 12માસી કાવ્યનો મુખ્ય રસ છે મિત્રો વિરહ રસ છે અને આવા પ્રશ્નોની મિત્રો તૈયારી કરવાની રહેશે ગુજરાતી ભાષાના અંદર મિત્રો આવા પ્રશ્નોનું લેવલ રહેશે વિડીયો ગમતું હોય તો લાઇક શેર કોમેન્ટ કરી દેજો ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ 100% કરી દેજો હવે 34મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ઉત્તમ 12માસી કાવ્યની કોણે અને કઈ રચના કરી છે તો યાદ રાખજો મિત્રો ઉત્તમ પ્રકારના 12માસી કાવ્યની રચના છે ને વિનયચંદ્ર સૂર્યે કરેલી છે અને કૃતિ છે મિત્રો નેમિનાથ ચતુષ્પાદિકા જેમની રચના 1353ના અંદર કરવામાં આવેલી છે મોસ્ટ આઈમ્પી પ્રશ્ન છે મિત્રો ઘણી બધી એક્ઝામના અંદર આ પૂછાઈ ગયો એટલે વિડીયોને 2 થી 3 વાર જોઈ લેવાનું તમારા મિત્રોને પણ શેર કરી દેજો હવે 35મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે 12માસી કાવ્યમાં શાનું વર્ણન કરવામાં આવે છે તો 12માસી કાવ્યના અંદર મિત્રો 12 માસના વિરહનું વર્ણન કરવામાં આવે છે હવે 36મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે નેમિનાથ ચતુષ્પાદિકા કૃતિના અંદર કોનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે તો મિત્રો આવો પણ પ્રશ્ન બની શકે છે તો નેમિનાથ ચતુષ્પાદિકા જે કૃતિ છે એના અંદર મિત્રો જૈન ધર્મના 22મા તીર્થંકર નેમિનાથ બરોબર જેમનું નામ છે નેમિનાથ અને તેના પ્રેમિકા રાજુલાના વિરહનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે તો મિત્રો આવો પણ પ્રશ્ન તમારી એક્ઝામના અંદર આવી શકે છે હવે 37મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે પ્રબંધનો મુખ્ય રસ કયો છે તો પ્રબંધનો મુખ્ય રસ છે મિત્રો આનો જવાબ આવશે મિત્રો વીર રસ કહેવાય છે બરોબર પ્રબંધનો મુખ્ય રસ બરોબર વીર રસ હવે 38મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે પ્રબંધ એટલે શું તો પ્રબંધ કોને કહેવાય મિત્રો મહાપુરુષની વીરગાથા યાદ રાખજો મિત્રો મહાપુરુષની વીરગાથા યુદ્ધગાથા શૌર્યગાથા અને વર્ણવતું પુસ્તક છે મિત્રો એને પ્રબંધ કહેવામાં આવે છે બરોબર એટલે આવા પણ પ્રશ્નો તમારી એક્ઝામના અંદર જોવા મળશે હવે 39મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ગુજરાતી ભાષાનો સૌપ્રથમ પ્રબંધ કયો છે અને એના લેખક કોણ છે તો યાદ રાખજો મિત્રો ગુજરાતી ભાષાનો સૌપ્રથમ પ્રબંધ છે કન્હાડે પ્રબંધ છે અને એના લેખક છે મિત્રો પદ્મનાભ છે યાદ રાખજો પદ્મનાભ હવે 40મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે કાન્હાડે પ્રબંધમાં શાનું વર્ણન છે તો ગુજરાતનો છેલ્લો રાજપૂત રાજા જે શાસક છે મિત્રો કર્ણદેવ વાઘેલાનું વર્ણન છે મિત્રો કાન્હાડે પ્રબંધના અંદર મિત્રો તો જોઈ લો મિત્રો ગુજરાતી ભાષાના અંદર આ લેવલ ઉપર પ્રશ્નો તમારી એક્ઝામના અંદર જોવા મળી શકે છે વિડીયો ગમતું હોય તો લાઇક શેર કોમેન્ટ કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ 100% કરી દેજો હવે 41મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે આખ્યાનનો અર્થ શું થાય છે તો આખ્યાનનો અર્થ થાય છે મિત્રો આરંભીને કહેવું અને આ પ્રશ્ન ઘણી બધી એક્ઝામના અંદર પૂછાઈ ગયો હવે 42મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે આખ્યાનના બીજ કોણે રોપ્યા હતા તો નરસિંહ મહેતાએ મિત્રો આખ્યાનના બીજ રોપ્યા હતા હવે 43મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે આખ્યાનના પિતા કોણ છે તો આખ્યાનના પિતા છે મિત્રો ભારણ છે બરોબર જોઈ લો મિત્રો આવા પ્રશ્નો તમારી એક્ઝામના અંદર જોવા મળશે ગુજરાતી ભાષાના અંદર હવે 44મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે મીઠા આખ્યાન કોણે આપ્યા છે તો દયારામે મિત્રો
મીઠા આખ્યાન આપ્યા છે। હવે 45મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે આખ્યાન શબ્દનો પ્રયોગ કોણે કર્યો હતો? તો આખ્યાન શબ્દનો પ્રયોગ મિત્રો સૌપ્રથમ ભાલણે કર્યો હતો। હવે 46મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ગુજરાતી સાહિત્યમાં પ્રથમ ટૂંકું આખ્યાન આપનાર કવિ કોણ છે? તો પ્રેમાનંદ છે અને સુદામા ચરિત્ર એ ટૂંકું આખ્યાન છે। મિત્રો યાદ રાખી લેજો, આવા પ્રશ્નો તમારી એક્ઝામના અંદર જોવા મળશે મિત્રો। એટલે વિડીયો ગમતો તો લાઇક, શેર, કોમેન્ટ અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ 100% કરી દેવાની। હવે 47મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ગુજરાતી સાહિત્યમાં પ્રથમ અનુવાદક સાહિત્યકાર કોણ છે? તો ભાલણ છે મિત્રો, એ ગુજરાતી સાહિત્યમાં પ્રથમ અનુવાદક સાહિત્યકાર છે, બરોબર, ભાલણ છે। હવે 48મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે શ્રેષ્ઠ આખ્યાનકાર અને આખ્યાન શિરોમણી તરીકે કોણ ઓળખાય છે? તો પ્રેમાનંદ છે મિત્રો, એ શ્રેષ્ઠ આખ્યાનકાર અને આખ્યાન શિરોમણી તરીકે ઓળખાય છે, બરોબર, જેમનું નામ છે પ્રેમાનંદ। હવે 49મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે પ્રેમાનંદને બીજા કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે? તો ગાગરિયા ભટ્ટ તરીકે મિત્રો પ્રેમાનંદને ઓળખવામાં આવે છે। મિત્રો મોસ્ટ આંબી પ્રશ્ન છે, ઘણી બધી એક્ઝામના અંદર પૂછાઈ ગયો। મિત્રો તમને ખબર છે કે ગુજરાત હાઈકોર્ટ બેલીફ અને પટાવાળાના અંદર ગુજરાતી ભાષા પૂછવાનું છે, એના આજે 50 પ્રશ્નો આપણે આ વિડીયોના અંદર જોવાના હતા। એના અંદર આ 50મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ। આગળ હજુ આ વિડીયોની સિરીઝ ચાલુ રહેશે મિત્રો ગુજરાતી ભાષા માટે, બરોબર, એટલા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો। અને આ 50મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે કડવા આખ્યાનના પિતા કોણ છે? તો ભાલણ છે મિત્રો, એ કડવા આખ્યાનના પિતા કહેવાય છે। તો મિત્રો આ 50 પ્રશ્નો તમને કેવા લાગ્યા? તમારી બેલીફ અને પટાવાળાના અંદર મિત્રો આવા ગુજરાતી ભાષાના અંદર પ્રશ્નો જોવા મળશે, બરોબર, તો કેવા લાગે કોમેન્ટના અંદર જરૂરથી બતાવજો। ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો અને આ વિડીયોની લિંક તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો। બીજી મહત્વની વસ્તુ મિત્રો કે ગુજરાત હાઈકોર્ટ બેલીફ અને પટાવાળા માટે મિત્રો આપણી ચેનલ પર ઘણા બધા વિડીયો બનાવ્યા છે, એ બધા વિડીયો મિત્રો ચેનલ પર જઈને જુઓ અથવા આ વિડીયોની એન્ડ સ્ક્રીન ઉપર લગાવી દઈએ। પોલીસ કોન્સ્ટેબલની તૈયારી કરતા હોય મિત્રો તો પણ આપણી ચેનલ પર ઘણા બધા વિડીયો બનાવ્યા છે મિત્રો, સર્ચ કરીને જુઓ। ટીચિંગ અજય કરીને ટેલિગ્રામના અંદર ચેનલ બનાવી છે, આ વિડીયોની ડિસ્ક્રિપ્શનના અંદર લિંક આપી મિત્રો, ત્યાં જઈને તમે મને જોઈન કરજો, કારણ કે એના અંદર વિડીયોની અને આવનારી ભરતીઓની પોસ્ટ અપલોડ કરતો હોઉં છું। તો ચાલો મળીએ આપણે બીજા વિડીયોના અંદર, બાય।